we discuss the chapter magnetic effect of electric current. Friend, current is, what is the magnetic effect of electric current? When current is passed through any type of conductor, any type means that is a straight conductor, solenoid, toroid. When current is passed through any type of conductor, it produces magnetic field around it, and that is called as a magnetic effect of electric current. त्या चॅप्टर मधला जो टॉपिक आपण डिस्कस करणार आहे दॅट इज द मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. व्हॉट इज द गॅल्व्हनोमीटर? इट इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the small current as well as voltage. The small current is passed through the moving coil galvanometer. It shows large deflection. For example, 1 milliampere, 5 milliampere, 7 milliampere, that much small current is passed through moving coil galvanometer. It shows the large deflection. There are two types of moving coil galvanometer: suspended type moving coil galvanometer. In suspended type moving coil galvanometer, the coil is suspended freely with the help of string or phosphor bronze fiber. And in pivoted type moving coil galvanometer, coil is sharply pivoted and the coil can freely rotate. In a moving coil galvanometer, we discuss three topics. That is the principle of moving coil galvanometer, construction of moving coil galvanometer, and working of moving coil galvanometer. First, we discuss the construction of moving coil galvanometer. And if we understand the construction of moving coil galvanometer, then we can write the principle of moving coil galvanometer. Therefore, first we discuss the moving coil galvanometer construction. In the construction of moving coil galvanometer, two strong horseshoe magnets with concave poles. Two strong horseshoe magnets with concave poles are used. Moving coil galvanometer मध्ये दोन horseshoe magnet यूज केल्या जाते तर concave pole असणार. Two strong horseshoe magnets with concave poles are used. The strong horseshoe magnet with concave pole produce radial magnetic field. Radial magnetic field means the magnetic field lines are passing through the center along the radius. Radial magnetic field means magnetic field lines are passing through the center along the radius is called as radial magnetic field. And that strong horseshoe magnet with concave pole produce here the radial magnetic field. And that radial magnetic field, the advantage of radial magnetic field is, in the radial magnetic lines are always parallel to the plane of coil. In the radial magnetic field lines are always parallel to the plane of the coil. After that,
one rectangular coil having n number of turns is freely suspended in a radial magnetic field. A rectangular coil having n number of turns of insulating copper wire is freely suspended in a radial magnetic field with the help of suspension fiber. With the help of suspension fiber, that is called as a suspension fiber, and that suspension fiber is made up of from the phosphor bronze wire, and one plane mirror is fixed in the suspension fiber, and current I is passed through it. The other end of the rectangular coil is connected to the helical spring of the phosphor bronze wire, and in the space the iron core, cylindrical iron core is mounted in the space of rectangular coil. जे काही रेक्टँग्युलर कॉइल आहे, या रेक्टँग्युलर कॉइलचा जो काही फ्री स्पेस आहे, या फ्री स्पेस मध्ये असं सिलेंड्रिकल शेपचं एक आयर्न सॉफ्ट आयर्न सिलेंडर is mounted in a free space of the rectangular coil, and that coil is freely moved around that iron core. After that, that is the construction of the moving coil galvanometer. Here, in the space between two magnets, there is a radial magnetic field. या दोन मॅग्नेटच्या मधली जी काही स्पेस आहे त्याच्यामध्ये असे रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे तर या ठिकाणी प्रोड्यूस केलेली आहे. आणि या ठिकाणी जेव्हा अ करंट कॅरिंग कंडक्टर when a current carrying coil is freely suspended, when a current carrying coil is freely suspended in a radial magnetic field, it will experience maximum torque which will try to deflect the coil. या ठिकाणी जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कॉइल फ्रीली सस्पेंडेड केलेला असते रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, तेव्हा त्याच्यावर काय होत असते तर टॉर्क ऍक्ट होत असते. आणि टॉर्क काय करते तर त्या कॉइलला जे आहे तर डिफ्लेक्ट करण्याचं काम करत असते. आणि कॉइलचं डिफ्लेक्शन कशाने डिनोट केल्या जाते, थीटाने डिनोट केल्या जाते. दॅट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल. आणि I, that is the current flowing through the coil, current flowing through the coil, and that symbol is called as directly proportional. या सिम्बॉलला आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असं वाचत असतो. आणि या ठिकाणी आपण सर्वात पहिले प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर काय आहे ते बघू. काय आहे प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर? जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कॉइल रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फ्रीली सस्पेंड केलेला असते तेव्हा त्याच्यावर टॉर्क ऍक्ट होत असते. आणि ते टॉर्क त्या कॉइलला डिफ्लेक्ट करत असते. आणि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल काय असते तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. कॉइल मधून जर जास्त करंट फ्लो झाला तर डिफ्लेक्शन जास्त असेल, आणि कॉइल मधून कमी करंट फ्लो झाला तर त्या कॉइलचं डिफ्लेक्शन काय असेल तर या ठिकाणी कमी असेल. दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. काय आहे प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर? whenever a current carrying coil is suspended
suspended freely in a radial magnetic field when a current carrying coil, whenever the current carrying coil is suspended freely in a radial magnetic field, it will experience maximum torque which will try to deflect the coil, and the deflection of coil is directly proportional to the current flowing through the coil. Whenever the current carrying coil is placed, whenever the current carrying coil is suspended freely in a radial magnetic field, it will experience maximum torque which will try to deflect the coil, and the deflection of coil is directly proportional to the current flowing through the coil. The definition is whenever a current carrying coil is suspended freely in the radial magnetic field, then it will experience maximum torque which will try to deflect the coil, which will try to deflect the coil, and the deflection of coil is directly proportional to the current flowing through the coil. The deflection of coil is directly proportional to the current flowing through the coil. That is the principle. I is directly proportional to theta. That is the principle of moving coil galvanometer. After that, we discuss the construction of moving coil galvanometer. Construction of moving coil galvanometer. या कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर मध्ये आपल्याला या रेक्टँग्युलर कॉइलचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, सस्पेन्शन फायबरचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, मॅग्नेट एनएसचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, आयर्न कोअरचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, हेलिकल स्प्रिंगचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, प्लेन मिरर एमचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं. तर पहिले एक नंबरला रेक्टँग्युलर कॉइल, एक नंबरला जे एक्सप्लेनेशन लिहायचं दॅट इज द रेक्टँग्युलर कॉइलचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं. काय आहे रेक्टँग्युलर कॉइल? इट हॅज large number of turn of insulating copper wire wound on a rectangular frame. या ठिकाणी जे काही रेक्टँग्युलर कॉइल आहे ते या रेक्टँग्युलर कॉइल मध्ये काय आहे, इन्सुलेटिंग कॉपर वायरचे
असे लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन्सुलेटिंग कॉपर वायरचे असे लार्ज नंबर ऑफ टर्न वुंड ऑन अ रेक्टँग्युलर फ्रेम, अशा रेक्टँग्युलर फ्रेम वरती वुंड केलेले आहेत. इट कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न, कशाचे? ऑफ इन्सुलेटिंग कॉपर वायर. लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इन्सुलेटिंग copper wire wound on a rectangular frame. रेक्टँग्युलर ची कॉईल आहे. या रेक्टँग्युलर कॉईल मध्ये असे लार्ज नंबर ऑफ टर्न आहेत इन्सुलेटिंग कॉपर वायरचे, जे वुंड केलेले आहेत रेक्टँग्युलर फ्रेमवर. इतकं एक्सप्लेनेशन रेक्टँग्युलर कॉईल बद्दल लिहायचं. आफ्टर दॅट 2 नंबरचा पॉइंट त्याच्यामध्ये जे लिहायचा, दॅट इज द सस्पेन्शन फायबर बद्दल एक्सप्लेनेशन लिहायचं. या ठिकाणी इथं जे काही इथून इथपर्यंतचा पॉइंट आहे, या ठिकाणी इथून इथपर्यंतचा हा जो वायर आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज सस्पेन्शन फायबर. दॅट सस्पेन्शन फायबर इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द फॉस्फर ब्रॉन्झ. That suspension fiber is made up of from the phosphor bronze. It is long and thin. That is the explanation about the suspension wire. It is made up of from phosphor bronze. Suspension fiber, it is made up of from the phosphor bronze. It is long and thin fiber. It is long and thin fiber. That explanation we have to write the suspension fiber. Next we have to write about the magnet NS. Magnet NS, it is a strong horseshoe magnet with concave poles. याचं एक्सप्लेनेशन मी इथं दिलेलंच आहे. It is a strong horseshoe magnet with concave pole. हे जे असं आहे त्याला concave pole असं म्हटलं जाते. It is a strong horseshoe magnet with concave pole. या ठिकाणी आणि त्याचा यूज काय, त्याचं फंक्शन काय आहे? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड. आणि ते इन द स्पेस बिटवीन टू मॅग्नेट, हे जे 2 पोल आहेत, या 2 पोलच्या मधली जी स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करण्यासाठी त्या मॅग्नेटचा यूज केला जाते. इट इज अ स्ट्रॉंग हॉर्सशू magnet with concave pole. It is a strong horseshoe magnet with concave pole. Concave pole असणारी strong horseshoe magnet आहे. याचं फंक्शन काय आहे, त्याचं काम काय आहे? It is used to produce the radial magnetic field in the space between 2 poles. 2 पोल्सच्या मधलं, नॉर्थ आणि साऊथ या 2 पोल्सच्या मधली जी काही स्पेस आहे, त्या स्पेस मध्ये रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करण्यासाठी मॅग्नेट यूज केले जाते. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड. It is used to produce the radial magnetic field in the space between 2 poles. It is used to produce radial magnetic. It is used to produce the radial magnetic field in the space between 2 poles. In the space between 2 poles. After that
we have to write the explanation about the iron core. Iron core, soft iron cylinder. That C हे जे काही आहे मध्ये, that is called as iron core. C न denote केल्या जाते. Fourth point, that is the iron core. Iron core denoted by C. Iron core is a soft iron cylinder. हे एक soft iron cylinder आहे, mounted in the space between the coil. ते mounted केलेला ठेवलेला आहे in the space between the coil. Iron core, soft iron cylinder. It is a soft iron cylinder mounted in the space between coil. In the space mounted inside the coil. Mounted inside the coil. हे soft iron core. Magnet iron core is a soft iron cylinder mounted inside the coil. आणि त्याचा फंक्शन काय आहे? It is used, that iron core is used to increase the radial magnetic field. Radial magnetic field increase करण्यासाठी iron core use केला जाते. It is used to increase the radial magnetic field. The radial magnetic field, it is used to increase the radial magnetic field. After that, we have to write the explanation about the helical spring. Helical spring denoted by H. Helical spring is also made up of from the phosphor bronze wire. That helical spring is made up of from the phosphor bronze, and it is used, that the property, the elastic property of the phosphor bronze is used to return the coil to its original position, to bring the coil its original position. हे जे काही हेलिकल स्प्रिंग असते ही फॉस्फर ब्रॉन्झ पासून बनलेली असते आणि त्याची जी इलॅस्टिक प्रॉपर्टी आहे, that elastic property of the helical spring help to bring the coil to its original position. या ठिकाणी कॉइल डिफ्लेक्ट होणार, डिफ्लेक्ट झालेला कॉइल त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी या स्प्रिंगचा आणि या सस्पेन्शन फायबरचा यूज केला जात असते. तर या ठिकाणी इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द phosphor bronze. या ठिकाणी the helical spring is made up of from phosphor bronze and the elastic property of spring help to bring the coil to its original position. जेव्हा हे फ्रीली सस्पेंडेड कॉइल या रेडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्या जाते आणि त्याच्यातून करंट पास केल्या जाते, तेव्हा त्या कॉइलवर टॉर्क ऍक्ट होते आणि ते कॉइल डिफ्लेक्ट होते. डिफ्लेक्ट झालेलं कॉइल त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आणण्यासाठी that spring and that suspension fiber help. After that, the plane mirror M बद्दल आपल्याला एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. फर्स्ट थिंग,
that the plane mirror M is fixed to the suspension fiber. The plane mirror M is fixed to the suspension fiber. जे प्लेन मिरर M आहे ते सस्पेन्शन फायबर मध्ये फिक्स केलेला आहे आणि इट इज यूज्ड टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल. It is used to measure the deflection of coil by lamp and scale arrangement. आता लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंट तर याच्यामध्ये नाही. या ठिकाणी काय असते, लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंट मध्ये एक स्केल असते ट्रान्सपरंट स्केल आणि एक लॅम्प असते असं त्याच्या खाली. आणि या ठिकाणी याच्यामधून या कॉइल मधून करंट पास करायच्या पहिले, कॉइल मधून करंट पास करायच्या पहिले या ठिकाणी ही स्केल घेतल्या जाते आणि हा जो लॅम्प आहे या लॅम्पचा जो लाईट आहे हा लाईट हा जो काही छोटासा एकदम बारीक गोल सर्क्युलर जे काही प्लेन मिरर आहे या ठिकाणी स्केल आणि असा लॅम्प घेतल्या जाते. स्केल आणि लॅम्प या कॉइल मधून करंट पास केल्या जात नाही. जेव्हा कॉइल मधून करंट पास होत नाही तेव्हा काय केल्या जाते तर ही स्केल ट्रान्सपरंट स्केल आणि हा जो लॅम्प आहे या लॅम्पचा लाईट या प्लेन मिररवर टाकल्या जाते. प्लेन मिररवर लाईट टाकल्याच्या नंतर तो लाईट रिफ्लेक्ट होतो या स्केलवर, ट्रान्सपरंट स्केलवर आणि तो रिफ्लेक्ट झालेला लाईटचा ब्राइट स्पॉट इथे दिसतो. तर आपल्याला काय करायचं आहे, बिफोर पासिंग द करंट थ्रू दॅट कॉइल आपल्याला तो लाईट या ठिकाणी या ट्रान्सपरंट स्केलच्या एक्झॅक्ट मिडलला काय करायचं आहे, सेट करायचं आहे आणि मिडलला सेट केल्याच्या नंतर याच्यामधून नंतर करंट पास करायचा आहे. करंट पास केल्याच्या नंतर हे जे कॉइल आहे कॉइल डिफ्लेक्ट होणार आहे. आता कॉइल डिफ्लेक्ट जर झालं, असं कॉइल आहे हे जर कॉइल असेल डिफ्लेक्ट झालं याच्यातून जर करंट पास केला, जर कॉइल मधून करंट पास केला तर कॉइलवर टॉर्क ऍक्ट होणार आहे आणि कॉइलवर टॉर्क ऍक्ट झाल्याच्या नंतर कॉइल डिफ्लेक्ट होणार आहे. असं कॉइल जर डिफ्लेक्ट झालं तर हा मिरर सुद्धा डिफ्लेक्ट होणार आहे आणि हा जो लाईट आहे मिररचा, मिररनं जो रिफ्लेक्ट केलेला लाईट आहे ते या स्केलवर असा इकडे मूव्ह होईल, इकडे रन होईल, तो कुठेतरी जाईल 2, 3, 4 डिव्हिजनवर. दॅट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ दॅट कॉइल. आणि अशा प्रकारे कॉइलचं डिफ्लेक्शन मेजर करण्यासाठी लॅम्प अँड स्केल अरेंजमेंटनं या कॉइलचं डिफ्लेक्शन मेजर करण्यासाठी दॅट प्लेन मिरर इज यूज्ड. याच्याबद्दल एक्सप्लेनेशन काय लिहायचं मग, the plane mirror is fixed to the suspension fiber. It is used to measure the deflection of coil. It is used to measure the deflection of coil with the help of scale and lamp arrangement. That is the plane mirror. It is fixed. It is fixed to the suspension. It is fixed to the suspension fiber. It is fixed to the suspension fiber. पहिली गोष्ट. आणि याचं फंक्शन काय, it is used to measure, it is used to measure, it is used to measure the deflection of coil, the deflection of coil with the help of scale, with the help of lamp and scale arrangement. ही फिगर काढायची आणि हे इतके पॉइंट लिहायचे आहेत. कन्स्ट्रक्शन ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर मध्ये ते वरचा पॉइंट लिहायचा आहे. आणि नाउ वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं आपण वर्किंग डिस्कस करणार आहे. तर मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं वर्किंग डिस्कस करते वेळेस आपल्याला टॉर्कचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर, जेव्हा एखादा असं करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये केप्ट केल्या जाते, ठेवल्या जाते,
when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then magnetic force is act on that conductor. जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्या जाते तेव्हा त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होत असतो आणि तो फोर्स कोण्या फॉर्म्युल्यानं फाइंड आउट केला जाते F इक्वल्स टू BIL sin थीटा या फॉर्म्युल्यानं ते फाइंड आउट केल्या जाते. जेव्हा एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्या जाते तेव्हा त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होत असतो आणि तो मॅग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू BIL sin थीटा या फॉर्म्युल्याने काढला जाते. B means the magnetic induction, I means the current flowing through the conductor, L is the length of the conductor and theta is the angle between the conductor and मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स. याच्या काही मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे किंवा मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि कंडक्टर याच्यामधला अँगल म्हणजे काय असते ते या ठिकाणी थीटा असते. सपोज या ठिकाणी इफ द कंडक्टर इज परपेंडिक्युलर, इफ दॅट इज द करंट कॅरिंग कंडक्टर and that is the magnetic field. If the current carrying conductor and magnetic field lines are perpendicular to each other, then the angle between them theta is 90 degree. If the current carrying conductor and magnetic field lines are perpendicular to each other, जर करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन एकमेकाला परपेंडिकुलर असतील तर त्यावेळेस या कंडक्टरवर किती फोर्स ऍक्ट होतो याचा फॉर्म्युला सुद्धा 11व्या वर्गाला दिलेला आहे. तो फॉर्म्युला या ठिकाणी मी तुम्हाला फाइंड आउट करून दाखवतो. तर या ठिकाणी फॉर्म्युला तर हाच आहे. जर एखादा करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन एकमेकाला परपेंडिकुलर असतील तर त्या ठिकाणी थीटाची किंमत 90 डिग्री असेल. फॉर्म्युला आहे फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट कंडक्टर, या कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा फोर्स काढण्याचा फॉर्म्युला F इक्वल्स टू BIL sin थीटा. F इक्वल्स टू BIL into sin थीटाची व्हॅल्यू 90 डिग्री. sin 90 ची किंमत in the 9th class and 10th class there is one chapter, that chapter is a trigonometry. या ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टर मध्ये sin 90 ची किंमत दिलेली आहे. the value of sin 90 is 1, therefore F equals to BIL. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन एकमेकाला परपेंडिकुलर असतील त्यावेळेस या कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा फोर्स किती तर F इक्वल्स टू BIL. एक करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन जेव्हा एकमेकाला परपेंडिकुलर असतील तेव्हा त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा मॅग्नेटिक फोर्स किती असेल तर F इक्वल्स टू BIL. समजा करंट कॅरिंग कंडक्टर and magnetic field lines are parallel to each other, then the angle between these two lines is 0. दोन parallel lines मधला अँगल कधीही 0 असतो. आणि करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन जर एकमेकाला पॅरलल असतील तर त्यावेळेस या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर किती फोर्स ऍक्ट होईल तर F इक्वल्स टू फॉर्म्युला आहे BIL sin थीटा. F इक्वल्स टू BIL sin थीटा. थीटाच्या जागेवर थीटाची किंमत पुट आउट करा BIL into sin, the value of theta is 0. थीटाच्या जागेवर पुट आउट केली आणि sin 0 is 0. sin 0 is 0. BIL sin 0 is 0 आणि 0 न कशालाही मल्टिप्लाय केलं तर 0 येते. म्हणजेच या ठिकाणी करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड लाइन जर एकमेकाला पॅरलल असतील तर त्यावेळेस त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा जो काही मॅग्नेटिक फोर्स आहे तो किती असतो 0 असतो. तर या ठिकाणी आता आपण वर्किंग बघू करंट कॅरिंग कंडक्टरचं. करंट कॅरिंग कंडक्टरचं जर वर्किंग आपल्याला डिस्कस करायचं असेल, करंट कॅरिंग कंडक्टरचं जर वर्किंग डिस्कस करायचं असेल
तर या ठिकाणी करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरच्या वर्किंग ऑफ MCC मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरच जर वर्किंग आपल्याला डिस्कस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक रेक्टँग्युलर कॉइल घ्यावं लागेल. ते एक रेक्टँग्युलर कॉइल PQRS, त्याच्यासाठी असं एक PQRS, take a rectangular coil PQRS, the length of that rectangle is L and the breadth of that rectangle is B, and that rectangular coil is placed in a radial magnetic field. आणि ते रेक्टँग्युलर कॉइल मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर मध्ये जे काही रेक्टँग्युलर कॉइल असते, हे रेक्टँग्युलर कॉइल या ठिकाणी कुठं प्लेस केलेलं असते तर या ठिकाणी रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये प्लेस केलेलं असते. कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर कॉइल PQRS whose length is L, whose breadth is B, and that rectangular coil is placed in a radial magnetic field. That rectangular coil is placed in a radial magnetic field, and current I is passed in the anti-clockwise direction through that coil. And when the freely suspended coil in a radial magnetic field, current is passed, then force is acting on the कंडक्टर. जेव्हा रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कंडक्टर असते आणि त्याच्यामधून करंट पास केल्या जाते, तेव्हा त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होत असतो. जेव्हा करंट कॅरिंग कंडक्टर रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्या जात असते, तेव्हा त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवर मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होत असतो आणि करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि रॅडियल मॅग्नेटिक फील्ड जर एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील तर त्या कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा रॅडियल मॅग्नेटिक फोर्स किती असते तर F = BIL असते. आणि जेव्हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकाला पॅरलल असते तेव्हा त्या कंडक्टरवर ऍक्ट होणारा मॅग्नेटिक फोर्स किती असतो तर या ठिकाणी 0 असते. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, कन्सिडर अ रेक्टँग्युलर कॉइल PQRS, current I is flowing through that coil in anti-clockwise direction. L be the length of that coil and B be the breadth of that coil. आणि इथून इतकं डिस्टन्स जर B असेल तर हे डिस्टन्स सुद्धा Bच असणार आहे, हे डिस्टन्स सुद्धा B, आणि हे डिस्टन्स सुद्धा किती असणार आहे तर या ठिकाणी Bच असणार आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी हे जे काही PS आणि QR हे जे दोन कंडक्टर आहेत, या PQRS हे जे काही रेक्टँग्युलर कॉइल आहे, या रेक्टँग्युलर कॉइल मध्ये 4 कंडक्टर आहेत. जे पहिलं कंडक्टर आहे दॅट इज द PQ, दुसरं कंडक्टर आहे QR, तिसरं कंडक्टर आहे RS आणि चौथं कंडक्टर आहे PS. परंतु याच्यातले जर पहिले 2 कंडक्टर बघितले, कंडक्टर PS आणि कंडक्टर QR, conductor PS and conductor QR are parallel to the magnetic field line, radial magnetic field line. याच्यामध्ये हे जे PS कंडक्टर आहे आणि QR कंडक्टर आहे हे रॅडियल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल आहेत. आणि कंडक्टर जर रॅडियल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल असेल तर त्याच्यावर ऍक्ट होणारा मॅग्नेटिक फोर्स 0 असते. मग पहिला पॉइंट वर्किंग मध्ये जे लिहायचा आहे तो असा लिहायचा आहे, या ठिकाणी साइड PS and side PS and side QR are parallel to the direction
are parallel to the direction of radial magnetic field, are parallel to the direction of radial magnetic field. radial magnetic field च्या डायरेक्शन ला ते पॅरलल राहतं. Hence therefore they do not experience any type of force. या ठिकाणी the conductor PS and conductor QR are parallel to the magnetic field lines, therefore they do not experience a magnetic force. त्याच्यामुळे त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा magnetic force ऍक्ट होणार नाही. But the conductor PQ and conductor SR, conductor PQ and conductor SR are perpendicular to the direction of radial magnetic field. PQ आणि SR हे जे दोन कंडक्टर राहतात या रॅडियल मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर राहतात. आणि करंट कॅरिंग कंडक्टर जर रॅडियल मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर असेल तर त्याच्यावर किती फोर्स ऍक्ट होत असते, तर BIL एवढा फोर्स ऍक्ट होत असते. तर दुसरा पॉइंट याच्यामध्ये काय लिहायचा, द साइड PQ and side SR are perpendicular to the direction of magnetic field, are perpendicular to the direction of magnetic field. magnetic field च्या डायरेक्शन ला परपेंडिक्युलर असते. therefore magnetic force acting on the side PQ and SR is given by आणि तो फोर्स काय असते, तर F is equals to BIL असते. F equals to BIL असा तो फोर्स असतो. त्याच्यानंतर आत्ताच आपण बघितलं प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलेलं आहे की whenever a current carrying coil is freely suspended in a radial magnetic field, then torque act on that coil and deflect that coil. तर या ठिकाणी जे आहे whenever current carrying coil is freely suspended in the radial magnetic field, then torque is acting on that coil is given by, आणि ते टॉर्क किती असते, तर टॉर्क is equals to one force into perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces. या ठिकाणी या कंडक्टरवर PQ कंडक्टरवर सुद्धा एक फोर्स ऍक्ट होणार आहे F, आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी जे काही दुसरा कंडक्टर आहे SR याच्यावर सुद्धा मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होणार आहे.
आणि या दोघांमधलं या दोन फोर्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ते बी आहे. तर टॉर्कचा फॉर्म्युला टाऊ इक्वल्स टू वन फोर्स, दॅट फोर्स इज BIL into perpendicular distance between two forces. टू फोर्सेस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती बी आहे. तर या ठिकाणी बी, बट तुम्हाला माहित आहे L into B. L means the length of that rectangular coil, B means the breadth of that rectangular coil, and length into breadth is the area of rectangle. Therefore, but L into B equals to A, that is the area of rectangular coil. area of rectangular coil हा rectangular coil चा एरिया आहे. therefore torque equals to BI, आणि L into B च्या जागेवर A, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. परंतु या ठिकाणी जेव्हा एखाद्या when a current carrying coil is freely suspended in a radial magnetic field, then torque is acting on that coil, and when torque is acting on that coil, that at that time the coil is deflected. Due to this torque the coil is deflected. Therefore this torque is called as deflecting torque, and that torque is for only that two conductor, but that coil consists of n number of conductor. हे जे काही टॉर्क आहे त्या एका कंडक्टर साठी आहे, त्या एका कॉइल साठीच आहे, पण त्या कॉइल कन्सिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न. परंतु त्या कॉइल मध्ये n नंबर ऑफ टर्न आहेत. but if the coil has n turn, कॉइल मध्ये n टर्न आहेत, मग ते टॉर्क काय होते, टाऊ इक्वल्स टू NBIA. परंतु या टॉर्क मुळे काय होते, कॉइल डिफ्लेक्ट होते. ड्यू टू धिस टॉर्क the coil is deflected. Therefore this torque is called as deflecting torque, and it is written as, therefore due to this torque the coil is deflected, and therefore this torque as deflecting torque, and it is denoted by dt NBIA. deflecting torque is equals to NBIA. give equation number 1 to that equation. Due to this torque the coil is deflected. When the coil is deflected, at that time the twist is produced in the suspension fiber. जेव्हा इथं कॉइल जे काही सस्पेंड केलेला आहे, फ्रीली सस्पेंडेड केलेलं कॉइल आहे, जेव्हा या कॉइलला टॉर्क डिफ्लेक्ट करत असते, then the twist is produced in the सस्पेन्शन फायबर. या ठिकाणी या सस्पेन्शन फायबर मध्ये या ठिकाणी ट्विस्ट प्रोड्यूस होत असते, आणि ड्यू टू धिस ट्विस्ट द कॉइल इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आणि या सस्पेन्शन फायबर मधल्या ट्विस्ट मुळे कॉइल त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला रिटर्न येण्याचा प्रयत्न करत असते, आणि देअरफॉर धिस टॉर्क, आणि हे रिटर्न येण्याचा प्रयत्न करते, आणि त्या रिटर्न येणार त्या वेळेस जे काही टॉर्क ऍक्ट व्हायला, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिस्टोरिंग टॉर्क. व्हेन कॉइल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मुळे जेव्हा कॉइल असं डिफ्लेक्ट होते, देन ट्विस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द सस्पेन्शन फायबर. या सस्पेन्शन फायबर मध्ये या ठिकाणी ट्विस्ट प्रोड्यूस होते, आणि ड्यू टू इट्स इलॅस्टिक प्रॉपर्टी, या सस्पेन्शन फायबरच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टी मुळे या ठिकाणी इट ट्राइज टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोझिशन. इट ट्राय टू रिटर्न द कॉइल टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आणि या सस्पेन्शन फायबरच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टी मुळे सस्पेन्शन फायबर या कॉइलला त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करते, आणि त्याला ओरिजिनल पोझिशनला आणते वेळी जे काही टॉर्क लावले जाते, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिस्टोरिंग टॉर्क. आणि दॅट रिस्टोरिंग torque is directly proportional to the
deflection. Restoring torque is directly proportional to the deflection of the coil. Restoring torque हे प्रोपोर्शनॅलिटी काढून टाकलं, इक्वल्स टू घेतलं, काही ना काहीतरी कॉन्स्टंट घ्यावं लागते. सी कॉन्स्टंट घेतला, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, या ठिकाणी थीटा. सी इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. C is a proportionality constant or is called as twist constant. C is called as proportionality constant or twist constant. Give equation number 2 to that equation. But in equilibrium position, position of the कॉइलच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनला या ठिकाणी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आणि रिस्टोरिंग टॉर्क दोन्हीही इक्वल असते. तर डिफ्लेक्टिंग टॉर्कच्या जागेवर डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची किंमत टाका. डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची किंमत आहे NBIA. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्कच्या जागेवर डिफ्लेक्टिंग टॉर्कची किंमत NBIA. रिस्टोरिंग टॉर्कच्या रिस्टोरिंग टॉर्कची किंमत या ठिकाणी सी थीटा. देअरफॉर या ठिकाणी आय या ठिकाणी ठेवला, त्याच्यानंतर या ठिकाणी सी थीटा, आय या ठिकाणी ठेवला, सी थीटा ॲज इट इज पलीकडला, आय इकडे ठेवायचा, NB आणि ए पलीकडल्या बाजूला डिव्हिजन मध्ये नेलं. हे काय आहे C/NBA, दॅट इज द कॉन्स्टंट, आणि इक्वल्स टू आणि कॉन्स्टंट काढून टाकून या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकता येते. दॅट इज द या ठिकाणी प्रिन्सिपल ऑफ मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. आय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. किंवा याला असंही लिहिता येते, डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, किंवा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल. असं या ठिकाणी या मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं ते जे वर्किंग आहे ते वर्किंग अशा पद्धतीनं या ठिकाणी वर्किंग लिहायचं आहे. हे कन्स्ट्रक्शन आहे आणि त्याच्यानंतर हा प्रिन्सिपल आहे. या ठिकाणी असा मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर नावाचा टॉपिक आहे. टॉपिक बघा, बुक मध्ये वाचा. लाईक आणि शेअर बटनवर क्लिक करा, लाईक बटनवर क्लिक करा आणि तिथं सबस्क्राईब नावाचं बटन असते रेड कलरचं, त्या सबस्क्राईब बटनवर सुद्धा क्लिक करायचं आहे तुम्हाला.